ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ಷಷ್ಠಿ ಮಂದವಾಸರ ಸ್ಥಿರವಾಸರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಶನಿವಾರ. ಈ ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ಷಷ್ಠಿಯಂದು ಭವಾನಿ ಅಷ್ಟಕಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಭವಾನಿ ಅಷ್ಟಕಂ. न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि वाग्धावपारे महादुःखभीरु प्रपातः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ध्यानयोगम् न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि पूजां न सन्न्यासयोगम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थम् न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि
गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तः महाखिन्नदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहम् गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानि गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानि गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानि श्री जगदम्बा माता की जय. ಈ ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಮರೋಗಿತಾ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸದ್ಭಕ್ತ ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸದ್ಭಕ್ತ ವಾಯುಪುತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ ಭಾವ ವಿರಂಜಿನಿ ಸುಪವಿತ್ರ ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸದ್ಭಕ್ತ ಸುಗ್ರೀವ ಸಚಿವತ ರಾಮದೂತ ಶರಥಿ ಲಂಘಿಸಿದ ಬಲವಂತ ಜನನಿಗೆ ಉಂಗುರವಿತ್ತ ನಿಜ ಭಕ್ತ ರಾವಣ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸದ್ಭಕ್ತ ರಾಮನಾಮವನು ಪಾನಗೈವ ರಾಮಚರಣವ ಸೇವೆಗೈವ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಶ್ರವಣಿಸುವ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಖ ಕರುಣಿಸುವ ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸದ್ಭಕ್ತ ಹಾಸುರ ತೇಜನೆ ಹನುಮಂತ ಕ್ಲೇಶ ಹರಿಸೋ ಪ್ರಭು ಗುಣವಂತ ದಾಸಗೆ ಶರಣುತ ಹನುಮಂತ
दास केशवनुत गुणवंत आंजनेय हनुमंत श्रीरामचंद्र न सद्भक्त वायुपुत्र सुचरित्र भाव विरंजिनी सुपवित्र आंजनेय हनुमंत श्रीरामचंद्र न सद्भक्त श्रीरामचंद्र न सद्भक्त श्रीरामचंद्र न सद्भक्त आंजनेय वरद गोविंद गोविंद सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಚತುರ್ದಶೋಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವ. ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು 8ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 8. ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 8ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಚತುರ್ದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗಃ. श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ते च. मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः. अहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्. तन्निबध्नाति कौन्तेय
ಕರ್ಮ ಸಂಗೇನ ದೇಹಿನಂ ತಮಸ್ತ್ವಜ್ಞಾನಜಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೋಹನಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾ ಪ್ರಮಾದಾಲಸ್ಯ ನಿದ್ರಾಭಿಃ ತನ್ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಭಾರತ. ಓಂ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಿಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಬಂಧನಕಾರಿಯೇ. ಸತ್ವಗುಣವಾಗಲಿ, ರಜೋಗುಣವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಮೋಗುಣವಾಗಲಿ, ಮೂರೂ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಬಂಧನಕಾರಿಯೇ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6, 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಸಂವಹನ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ, ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇವೆ. ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳೇ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣವಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. 9ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ, ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತಿ ರಜಃ ಕರ್ಮಣಿ ಭಾರತ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯತು ತಮಃ ಪ್ರಮಾದೇ ಸಂಜಯತ್ಯುತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಪಾರಾಯಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತಿ ರಜಃ ಕರ್ಮಣಿ ಭಾರತ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯತು ತಮಃ ಪ್ರಮಾದೇ ಸಂಜಯತ್ಯುತ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಬಂಧನಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಸುಖ, ಕರ್ಮ, ಪ್ರಮಾದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸಂಲಗ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಪದಚ್ಛೇದ. ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತಿ ರಜಃ ಕರ್ಮಣಿ ಭಾರತ ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತ್ಯ ತು ತಮಃ ಪ್ರಮಾದೇ ಸಂಜಯತಿ ಉತ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇ ಭಾರತ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತಿ. ಸತ್ವಗುಣವು ಸುಖದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸತ್ವಗುಣವಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬಲ್ಲಿರಿ. ರಜಃ ಕರ್ಮಣಿ ಸಂಜಯತಿ. ರಜೋಗುಣವು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಮಃ ತು ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತ್ಯ ಪ್ರಮಾದೇ ಉತ ಸಂಜಯತಿ. ತಮೋಗುಣವಾದರೂ ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತ್ಯ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ, ಪ್ರಮಾದೇ ಉತ ಸಂಜಯತಿ, ಪ್ರಮಾದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಮಾದದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಮೂರು ಗುಣಗಳು, ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿದ್ದಂತೆ ಅವನ ಗುಣಗಳು, ಅವನ ಗುಣಗಳಿದ್ದಂತೆ ಅವನ ಮನೋಭಾವನೆ, ಅವನ ಚಿಂತನೆ, ಅವನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. ಅನುವಾದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು, ಈ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಎಲೈ ಅರ್ಜುನ, ಸತ್ವಗುಣವು ಸುಖದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ, ರಜೋಗುಣವು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತಮೋ ಗುಣವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಮಾದದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಭಾವಾನುವಾದ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿದೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇ ಭರತ ಪುತ್ರ, सत्वगुण अथवा सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है. See the madness there in the tamogun. The mode of goodness conditions one to happiness. Passion or rajoguna conditions him to the fruits of action. ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಆಸೆಗಳಿಗೆ, ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿ, ಯಾವುದೋ ಫಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ನಾನು ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಿ, ರಜೋಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ. ಅಂಡ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಆ ತಮೋ ಗುಣದಿಂದ ಅವನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವನು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಿವೇಕತನದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವನು. ನೋಡುವ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವತರಣಿಕಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಗುಣಾನಾಂ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಕ್ಷೇಪತಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಈಗ ಗುಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅದರ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಈಗ ಭಗವಂತನು ಅಪ್ಪಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತಿ, ರಜಃ ಕರ್ಮಣಿ ಸಂಜಯತಿ. ಹೇ ಭಾರತ, ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯತು ತಮಃ ಪ್ರಮಾದೇ ಉತ ಸಂಜಯತಿ. ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಯತಿ. ಸತ್ವವು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅಂಟಿಸುತ್ತದೆ. ರಜಃ ಕರ್ಮಣಿ, ಹೇ ಭಾರತ, ರಜಃ ಕರ್ಮಣಿ ಸಂಜಯತಿ. ರಜಸ್ಸು, ರಜೋಗುಣವು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆ ಭರತ ವಂಶೋತ್ಪನ್ನನೇ, ಜ್ಞಾನಂ ಸತ್ವಕೃತಂ ವಿವೇಕಂ ಆವೃತ್ಯ ಆಚ್ಛಾದ್ಯ ತು ತಮಃ ಸ್ವೇನ ಆವರಣಾತ್ಮನ ಪ್ರಮಾದೆ ಸಂಜಯತಿ ಉತ. ಪ್ರಮಾದೋ ನಾಮ ಪ್ರಾಪ್ತಕರ್ತ ವ್ಯಾಕರಣಂ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಸತ್ವದಿಂದ ಆಗಿರುವ ವಿವೇಕವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆವರಣ ರೂಪದಿಂದ ಮುಸುಕಿಕೊಂಡು ತಮಸ್ಸಾದರೋ ಪ್ರಮಾದದಲ್ಲಿ ಸಂಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರಮಾದವೆಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದೊದಗಿರುವುದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು, ಅದೇ ಪ್ರಮಾದ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎದ್ದು ಪ್ರಾತಃ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಮಾದ, ತಮೋಗುಣ. ನೋಡಿ, ಉಕ್ತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕದಾ ಕುರುವಂತಿ ಗುಣಾಃ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ, ಈಗಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 10ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಆ 10ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ. 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ, ಆ ನಂತರ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವ. ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ.
रजस्तमश्चाभिभूय रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣವನ್ನು ಅದುಮಿ ಒಂದು ಗುಣ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವುದು. ನೋಡುವ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ರಜಸ್ತಮಶ್ಚಾಭಿಭೂಯ ಸತ್ವಂ ಭವತಿ ಭಾರತ ರಜಃ ಸತ್ವಂ ತಮಶ್ಚೈವ ತಮಃ ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಥಾ. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಜಃ ತಮಃ ಚ ಅಭಿಭೂಯ ಸತ್ವಂ ಭವತಿ. ಹೇ ಭಾರತ, ರಜಃ ಸತ್ವಂ ತಮಃ ಚ ಏವ ತಮಃ ಸತ್ವಂ ರಜಃ ತಥಾ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ. ಹೇ ಭಾರತ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ರಜಃ ಚ ತಮಃ ಅಭಿಭೂಯ, ರಜೋಗುಣವನ್ನು ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣವನ್ನು ಅದುಮಿ ಹಾಕಿ ಸತ್ವಂ ಭವತಿ, ಸತ್ವಗುಣವು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸತ್ವಂ ಚ ತಮಃ ರಜಃ ತಥಾ ಏವ, ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣವನ್ನು ಅದುಮಿ ಹಾಕಿ ರಜೋಗುಣವು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ತಥಾ ಏವ, ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ವಂ ರಜಃ ತಮಃ ಭವತಿ, ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣವನ್ನು ಅದುಮಿ ಹಾಕಿ ತಮೋಗುಣವು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆ ಅರ್ಜುನ, ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣಗಳನ್ನು ಅದುಮಿ ಸತ್ವಗುಣವು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸತ್ವಗುಣ ಹಾಗೂ ತಮೋಗುಣಗಳನ್ನು ಅದುಮಿ ರಜೋಗುಣವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ವಗುಣ ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣಗಳನ್ನು ಅದುಮಿ ತಮೋಗುಣವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಹಿಂದಿಯ ಭಾವಾನುವಾದ. ಹೇ ಭರತ ಪುತ್ರ, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सत्व तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्व तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है. इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा ಚಲ್ತಿ रहती है. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಟ, ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾದಾಟ, ಆರ್ಭಟ, ಆಕ್ರೋಶ ಎಲ್ಲ ಈ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ. Let's see the English translation of this 10th verse. Sometimes the mode of passion becomes prominent, defeating the mode of goodness, O son of Bharat. And sometimes the mode of goodness defeats passion. And at other times, the mode of ignorance defeats goodness and passion. In this way, there is always competition for supremacy. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸತ್ವಗುಣವೇ 80% ಇದ್ದಾಗ, if at all the sattva-guna is 80%, then only happiness is your experience. Why? Because 15% is rajoguna, 5% is tamoguna. Therefore, the mind is very calm, serene, and tranquil. Why? 80% of your guna is sattva. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಶೇಕಡವಾರು. Percentage wise, these three gunas at different times act differently. The percentage varies from one guna to the other in our day-to-day life transactions. Let's see
ದಿ ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ಆಫ್ ದಿಸ್ 10th verse. ರಜಃ ತಮಶ್ಚ ಉಭಾವಪಿ ಅಭಿಭೂಯ ಸತ್ವಂ ಭವತಿ ಉದ್ಭವತಿ ವರ್ಧತೆ ಯದಾ ತದಾ ಲಬ್ಧಾತ್ಮಕಂ ಸತ್ವಂ ಸ್ವಕಾರ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಸುಖಾದಿ ಆರಭತೆ. ಹೇ ಭಾರತ, ತಥಾ ರಜೋಗುಣಃ ಸತ್ವಂ ತಮಶ್ಚೈವ ಉಭಾವಪಿ ಅಭಿಭೂಯ ವರ್ಧತೆ ಯದಾ ತದಾ ಕರ್ಮ ಕೃಷ್ಯಾದಿ ಸ್ವಕಾರ್ಯಂ ಆರಭತೆ. ತಮ ಆಖ್ಯಃ ಗುಣಃ ಸತ್ವಂ ರಜಶ್ಚ ಉಭಾವಪಿ ಅಭಿಭೂಯ ತಥೈವ ವರ್ಧತೆ ಯದಾ ತದಾ ಜ್ಞಾನಾವರಣಾದಿ ಸ್ವಕಾರ್ಯಂ ಆರಭತೆ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿ. ಎಲೆ ಭರತ ವಂಶೋತ್ಪನ್ನನೇ, ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಸತ್ವವು ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸತ್ವವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸುಖ ಮುಂತಾದದ್ದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ರಜೋಗುಣವು ಸತ್ವ ತಮಸ್ಸು ಈ ಎರಡನ್ನು ಗೆದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಬೇಸಾಯವೇ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಂತಾದದ್ದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಮವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗುಣವು ಸತ್ವ ಮತ್ತು ರಜಸ್ಸು ಈ ಎರಡನ್ನು ಗೆದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೋ, ಯಾವಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೋ ಆಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಸುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಗುಣಗಳ ಆಟ, ಗುಣಗಳ ಪಾಠ. ಹೌದಲ್ಲ? ಗುಣಗಳ ಓಟ, ಆಟ, ಊಟ, ಓಟ, ಕನ್ನಡ 1ನೇ ಪಾಠ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನು, ಆದರೆ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾವುದದು ಆ ಸರಳವಾದ ಉಪಾಸನೆ? ನೋಡಿ, ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವ. ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಗ್ಗದ ಶ್ಲೋಕ. ಇರುವ ಕೆಲಸವ ಮಾಡು, ಕಿರಿದೆನದೆ ಮನವಿಟ್ಟು ತೊರೆತುದ ಹಸಾದವೆಂದು ಗೊಣಗಿಡದೆ ಧರಿಸು ಲೋಕದ ಭರವ ಪರಮಾರ್ಥವನು ಬಿಡದೆ ಹೊರಡು ಕರೆ ಬರಲ್ ಅಳದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹೊರಡು ಕರೆ ಬರಲ್ ಅಳದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಉಪದೇಶ. ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Do your work with all your heart without feeling sorry for yourself. Do not crib and enjoy whatever you get. Endure misery of this world without losing sight of the universal truth. When it is your turn to go, that is when your life ends, just leave without crying. Mankutimma. ಕಿರಿದೆನದೆ, ಕಿರಿದು ಎನದೆ, ಮನವಿಟ್ಟು ಮನವ ಇಟ್ಟು, ಹಸಾದವೆಂದುಣ್ಣು, ಹಸಾದ ಪ್ರಸಾದ ಎಂದು ಉಣ್ಣು, ಗೊಣಗಿಡದೆ, ಗೊಣಗು ಇಡದೆ, ವಿತೌಟ್ murmuring or without any kind of grudge, ಗೊಣಗಿಡದೆ, ಕಿರಿದು ಸಣ್ಣದು, ಹಸಾದ ಪ್ರಸಾದ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದು ಸಣ್ಣದು, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನದೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡು. ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿನಗೆ ದೊರೆತ ಫಲವನ್ನು ಗೊಣಗಾಡದೆ, ವಿತೌಟ್ ಗ್ರಂಬ್ಲಿಂಗ್, ಗೊಣಗಾಡದೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಬಗೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸು.
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಸಿದ ಲೋಕದ ಭಾರದ ಭಾಗವನ್ನು ಭರಿಸುವಾಗ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಭಾವವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಬದುಕಿ ಅಂತಕನ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಅತ್ತು ಬೇಸರಿಸದೆ ಹೊರಡು ಎಂದು ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗರ್ಥವಾಗದ ವಿಧಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸಣ್ಣದು, ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅನ್ಯಥಾ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ. ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆಯನಾಯ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುವ ಫಲವನ್ನು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನದೇ ಎನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ ಎಂದು ಬಗೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದು ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಓಡಾಡದೆ ಹೊರಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಮುಕ್ತಕದ ಹೂರಣ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ವಿಧಿರಾಯ ನಮಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವ ತನಕ ನಮಗೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿ ನಾವು ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಅಂಟದೆ ಬದುಕಿದರೆ ಇದು ನನ್ನದು, ಇದು ನಮ್ಮದು, ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ನನ್ನದೇ ಶ್ರಮದ ಫಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ, ನಾನೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವ ನಾನತ್ವದ ಭಾವದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಾಯ ಮಾಗುವವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಟಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಳು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊಡುಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಆ ವಿಧಿಯ ನಿಯಮದಂತೆ, ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದೆಲ್ಲವೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಎಂದಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವಾಗ ನಾವು ದುಃಖಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬಾಳಿದರೆ ಬಾಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಬಾಳನ್ನು ತೊರೆಯುವಾಗಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ವಿರಕ್ತ ಭಾವದಿಂದ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸುಖ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸದ್ವಿಚಾರವು ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಆಟವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೋ, ಯಾವುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿತವೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಆದಿತ್ಯವಾಸರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಆದಿತ್ಯವಾಸರದ ಸಂಜೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ.